अभी का एक बार हंस भी लेता हूँ। हाल ही में चीफ मिनिस्टर गए थे महबूब नगर, वहां जाके इनॉग्रेट करके बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। क्या इनॉग्रेट करें आप? अमर राजा बैटरीज कौन लाए? केसीआर गवर्नमेंट। तो ऐसे जो काम हम करें, जो फ्लाईओवर हम बनाए उसके ऊपर जाके पेंटिंग मार रहे, अब जो कंपनी हम लाए उसके आगे जाके रिबन कट कर रहे। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पर आप अपना कुछ दिखाओ जो करे। आप जो वादा करें, राहुल गांधी साहब जो वादा करें 2 लाख, एक पहले ही साल में 2 लाख रोजगार हम देंगे, गवर्नमेंट नौकरी हम देंगे, क्या हुआ उसका? जब वापिस हम आएंगे 2028 में, मैं वादा करता हूं आपसे, पिछली बार जो 1-2 गलतियां हुए, जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए हमारे तरफ से, उसको रेक्टिफाई करेंगे। एक तरीके से जैसे यूपीएससी चलती है उसी तरीके से ढंग से एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा। और मैं वादा करता हूं पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते कि सही तरीके से युवा की जो एस्पिरेशन है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बैलेंस करके उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। మొత్తం రాహుల్ గాంధీ గారే చేయాలంటే, ఎందుకంటే ఆయనే వచ్చి చెప్పింది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని చెప్పిందే రాహుల్ గాంధీ. ఇక్కడున్న లోకల్ వాళ్ళ మాటలు నమ్మరనే, వాళ్ళకు మ్యాటర్ లేదనే ఢిల్లీ నుంచి రాహుల్ గాంధీ గారిని పట్టుకొచ్చారు. ఈయన వచ్చాడు కదా, ఈయనేదో చెప్తున్నాడు కదా, మనకు బిస్కెట్ వేసాడు కదా అన్నట్టుగా ఆయన చాయ్ దుకాణం కాడ కూర్చొని మంచి పోజులు కొట్టి మరి మాటిచ్చైతే పోయారు. 2.5 ఏళ్ళు దాటిపోయింది ఏది ప్రభుత్వానికి, ఇప్పుడు 32 నెలలు దాదాపు కావస్తా ఉంది. కాబట్టి సమాధానం చెప్పాల్సిన వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ గారే, బాధ్యత ఆయనదే. ఆయన నియమించిన ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ పని చేయకపోతే బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీనే. గట్టిగా నిలదీసేది కూడా రాహుల్ గాంధీ గారినే. మేము పార్లమెంట్లో అయినా, ఢిల్లీలో అయినా, అవసరమైతే కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్కి అయినా పోయి ఢిల్లీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎట్లయితే లగచర్ల ఇన్సిడెంట్ని నేషనల్ వైడ్ ఎక్స్పోజ్ చేశామో, మళ్ళీ ఒకసారి రాహుల్ గాంధీ బండారం దేశంలో మళ్ళీ బయట పెడతాం తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. Well, we certainly have lost the momentum, brother, because this is not my, criticism or my accusation. In fact, it's government's own confession. अगर आप देखेंगे 2023 में जब हम लोग सत्ता से हट गए यहाँ पे, उस दिन हैदराबाद में आईटी एम्प्लॉयमेंट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 9,46,000 जॉब्स आईटी सेक्टर में थे. ये NASSCOM और STPI का रिपोर्ट था. हाल ही में जो बजट सेशन हुआ, जिसमें गवर्नर का एड्रेस भी था और बजट पे स्पीच भी था, दोनों में गवर्नमेंट ने कन्फेशन दिया कि आईटी जॉब 7,000 घट गए, कम हुए. नुकसान किसका हो रहा है? तेलंगाना का युवा का, देश का युवा का. तो किस वजह से हुआ? एक नाकाम सरकार है यहाँ पे जिससे कुछ नहीं होता. राहुल गांधी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करे ना, वो बात मुकम्मल हुआ, नो वो बात को निभाए. और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी नंबर घट रहे हैं. क्यों घट रहे हैं? आज चीफ मिनिस्टर के घर के ठीक पीछे, मैं नहीं कह रहा हूं, एक मिनिस्टर साहिबा है, उनकी लड़की है, श्रीमती कोंडा सुरेखा जी की लड़की है. वो खुद बयान देती है खुलेआम कि चीफ मिनिस्टर के घर के ठीक पीछे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के सर पे बंदूक लगा के एक्सटॉर्शन किया जाता है. कैसे रहेगा इंडस्ट्री ऐसे माहौल में? जब कोई चीफ मिनिस्टर का बहुत करीबी आदमी जाके अगर कानपट्टी पे बंदूक लगाएगा तो कैसे फिर इंडस्ट्री आएगा यहाँ पे? तो यही हो रहा है इस तेलंगाना में. एक माफिया राज चल रही है और जो बच्चों के साथ वादा किया गया वो नहीं निभाते हैं. इसलिए बच्चे सुइसाइड नोट लिख के, कल वेनू करके बच्चा है खम्मम में, सुइसाइड नोट लिख के राहुल गांधी तक ये चिट्ठी पहुंचे, ये उसका रिक्वेस्ट था और वो लिख के कल उसने सुइसाइड करने की कोशिश की. ఫస్ట్ అయితే నిరుద్యోగుల తరపున దండయాత్ర చేస్తున్నామా చేయనియండి, తర్వాత పాదయాత్ర చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అందరికీ. భయ నేను మీకు ఒకటే మళ్ళీ చెప్పేది, మళ్ళీ మీకు రిక్వెస్ట్ చేసేది, జూలై మాసం మొత్తం వర్షాలు పడేదాకా కింద గోదావరిలో నీళ్లు కన్నెపల్లి దగ్గర పోతున్నా దాన్ని ఎత్తకుండా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఎండబెట్టిన క్రిమినల్ అండ్ వేస్ట్ గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్. ఇవాళ వాస్తవాలే. ఇవాళ రేపు పాపం 4 టీఎంసీలు రాగానే దానికి మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక హెలికాప్టర్ వేసుకొని పోయి పోజులు కొట్టి
అక్కడ నుంచి ఏదో పెద్ద పీకి పందిరేసినట్టు ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఒకటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. ఎల్లంపల్లి నుంచి మిడిమానకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఎట్లా వస్తున్నాయి? గాయత్రి పంప్ హౌస్, నంది మేడారము ఎవరు కట్టించారు? కాళేశ్వరంలో భాగం కాదా అది? అసలు ఆయనకి ఏమైనా అవగాహన ఉందా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి? గాయత్రి పంప్ హౌస్, నంది మేడారం పంప్ హౌస్ కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగమా కాదా? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్తాడా? ఇవాళ రివర్స్ పంపింగ్ చేస్తున్నారు మిడ్మానేర్ నుంచి నీళ్లు పైకి ఎస్ఆర్ఎస్పికి. మరి ఎవరు కట్టించారు అది? కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగం కాదా అది? కాబట్టి ఎన్ని కథలు చెప్పినా ఇవాళ మా రైతాంగానికి స్పష్టత వచ్చింది. వీళ్ళకు నీళ్ళిచ్చే ఉద్దేశమే లేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు మేము అందరం మొక్కుతున్నాం. నిన్న కూడా నేను బోనాల దగ్గర పోయాను. లష్కర్ బోనాలకు పోయి మహంకాళి తల్లిని కోరుకున్నాను వర్షం పడాలని. మేము కోరుకుంటున్నాం రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలి, రైతులు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. దెబ్బన పడకపోతే మళ్ళీ వీళ్ళ భాగవతం బయటపడుతుంది, మీరే చూస్తారు. ఎవడో తలకు మాసిన వెధవలు, ఏదో తలకు మాసిన వెధవలు మాట్లాడే చిల్లర మాటలకు స్పందించాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. భయో ఎన్నడతారు భయ ఒకసారి. నేను ఇదివరకు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మెట్రో రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రతి స్కీమ్ వెనక ఒక స్కామ్ ఉంటుంది భయ్య. అందులో మీరు అనుమానపడకండి. ప్రతి స్కీమ్ అంటే దాని వెనక ఒక స్కామ్ ఉండదు, ఏది ఉండదు. 280 ఎకరాలు నొక్కేయడానికి అనుముల బ్రదర్స్కి ఆయన చుట్టుండే అనుయాయులకు కట్టబెట్టడానికి ఈ స్కెచ్ అంతా. ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ నెత్తిన ఉన్న అప్పును తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ప్రజల నెత్తి మీద రుద్దడమే మూర్ఖపు నిర్ణయం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నేను ఆ రోజు కూడా అడిగాను, మళ్ళీ అడుగుతున్నా. మేము రాయదుర్గం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మేము మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్కి టెండర్కి పోయాము, టెండర్ పూర్తి చేశాము. పని మొదలుపెట్టే దశలో ఈ మూర్ఖుడు ఆపాడు. మరి మాకు అడ్డం చెప్పని, అభ్యంతరం చెప్పని కేంద్రం నీకెందుకు అభ్యంతరం చెప్పింది? ఏ కారణం చేత నువ్వు అసలు మెట్రోని టేక్ ఓవర్ చేశావు? ఎవరికి చెప్తావు? 3వది, అసలు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరు కలిసే కదా మెట్రోని కానీయకుండా చేసింది మా గవర్నమెంట్లో. లగ్డికాపూల్ నుంచి బిహెచ్ఎల్ వరకు ట్రాఫిక్ లేదని చెప్పారు. ఎవరు? కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఘనా పార్టీలు. చిన్న చిన్న పట్టణాలు లక్నో, మీరట్ కూడా మెట్రోలు ఇచ్చిన వాళ్ళు. హైదరాబాద్ లాంటి అతి ప్రాముఖ్యత కలిగిన నగరం, ఇట్లాంటి నగరంలో ట్రాఫిక్ లేదంటే ఎక్కడి నుంచి? లగ్డికాపూల్ నుంచి బిహెచ్ఎల్. ఆ కేంద్ర మంత్రిని తీసుకొచ్చి ఒకసారి ఆ ట్రాఫిక్లో ఇరికిస్తే అయిపోద్ది, అందరికీ తెలిసి వస్తుంది ట్రాఫిక్ ఉందా లేదా. థ్యాంక్ యూ. ఎవరన్నారు? నాకు ఐడియా లేదు. కాకపోతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, మా నాయకులందరినీ వేధిస్తున్నారు. ఇది మాత్రం వాస్తవం. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు మాట్లాడారు, నేను చూశాను. మా నాయకులు ఒక్కరిని కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మా పార్టీ నాయకత్వం గ్రామీణ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా అందరం కూడా ఇలా టార్చర్కి బాధితులమే. కొంతమంది కాకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారికి నిజంగానే కొంత అది కొద్దిగా ఎగ్జాజరేట్ కావచ్చు, ఒత్తిడికి లోన్ కావచ్చు, జరిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నా దగ్గర కూడా వచ్చారు. ఇట్లా కేసులు పెట్టి మా వాళ్ళు నర్సంపేటలో ఉండే కొంతమంది వ్యాపారులను వేధిస్తున్నారు, వేధించి నా పేరు చెప్పమని చెప్పి పోలీసులు ఒత్తిడి పెడుతున్నారు. నాకు కూడా వచ్చి చెప్పుకున్నారు. నేను కూడా ఒకరిద్దరు చెప్పాను, లాయర్లకు చెప్పి చూడండి కేసు ఏదైనా ఉంటే మనం న్యాయస్థానాల ద్వారా మనం రిలీఫ్ తీసుకుందామని చెప్పాను. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఒత్తిడిలో ఉన్న మాట వాస్తవం, ప్రభుత్వం ఒత్తిడి చేసిన మాట వాస్తవం. కొంతమంది ప్రభుత్వంలో ఉన్న వెధవలు ఆయన చేస్తున్న దాడిని, విమర్శలను తట్టుకోలేక ఇదే సీట్లో కూర్చుని సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇదే భవన్ నుంచి సివిల్ సప్లై స్కామ్ని బయటపెట్టాడు. ఇదే సీట్లో కూర్చుని విద్యాశాఖలో జరిగిన బంకర్ బెడ్స్ కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టాడు. బయటపెట్టడంతో ఆగలేదు మా సుదర్శన్ రెడ్డి. అవన్నీ తీసుకెళ్ళి, ఆ మొత్తం కాగితాలు, ఆధారాలు తీసుకెళ్ళి ఈడీ ఆఫీస్ పోయాడు, అక్కడ ఇచ్చాడు. తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు పోయాడు. బాధాకరం ఎక్కడ అంటే శ్రీనివాస్, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చనిపోయిన మర్నాడు సుప్రీంకోర్టు నుంచి మాకు కొంత రిలీఫ్ వచ్చింది, ఒక గైడెన్స్ కూడా వచ్చింది, వీరిని నోటీస్ వచ్చింది. అంటే ఇది వాస్తవం. ఈ రాష్ట్రంలో మా నాయకులు ఎవరిని కూడా వేధించకుండా, ఇక వారిని ఇరిటేట్ చేయకుండా, టార్చర్ చేయకుండా ఈ ప్రభుత్వం లేదు. సరే, సుదర్శన్ విషయంలో అన్ఫార్చునేట్, నిజంగా కూడా మా అందరం చూశారు కదా మీరు, ప్రజలు కూడా ఎట్లా వచ్చారు, ఏం జరిగింది మీరు కూడా చూశారు. ఇట్స్ ట్రూలీ అన్ఫార్చునేట్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, అండ్ ఇఫ్ సమ్ జస్టిస్ కెన్ బీ డన్, విల్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్.